करुणामयी परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पादपद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान मोर आंतरिक प्रणाम और स्त्री सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। मांगर से प्रार्थना अपाते आनंद भरीदे प्रार्थना टे मोर से मनटे से आनंद अच्छे। माँ पादपद्म प्रार्थना ये नववर्ष आम समस्त से आनंदमय जीवन टी हो उठू। माँ कृपार आनंद गुड़िक लाभ करूँ। माँ को आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे कहे जहाँ माँ आमको बुझेवा को चेष्टा कर आनंदमयी चैतन्यमय सत्य से सत्यमय चेतना ही बंचिले आम से आनंद गुड़िक लाभ करवा। सत्य चेतना आनंद गोटे जगार अच्छा माँ कहते जार मूर्त रूप होती पृथ्वी पृष्ठ माँ निजे सबको सत्य चेतना को धारण कर सहित आनंद को धारण कर जो आम माँ को पढ़ा को शुणा को देखा को कारण माँ स्पर्श मात्रे ही आनंद। प्रार्थना जगाऊले आनंद ही भरी उठू। आम अल्टीमेट लक्ष्य आम जहाँ सुख स्वच्छंद कई खोजी बुलूचे अज्ञानतार माँ कहते चेतनागत भाव ताहा आनंद रे भरपूर हम। माँ से जीवन टी प्रतिष्ठा करने पृथ्वी रे तपस्या करिसेंती। पृथ्वी रे आम सहित कार्य करें जहाँ जहाँ आम माँ को नहीं करुचे केवल से आनंदमय सत्यमय जीवन टी पृथ्वी रे प्रतिष्ठा हेबो। से मांगर से जोगटी आज केवल संध्या बेले क्लास रे पढ़िबार गोटे सावित्री क्लास रे मांगर द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ जेतबेले जमदेव मां को कहते आट दाउ इंडीड सो स्ट्रांग ओ हार्ट देवी तुमर हृदय कौन एते शक्तिशाली ओ सोल सो फ्री। माँ को जहाँ जहाँ कहते पृथ्वी रे जो आत्मा से हेबे से माने से आनंद को बा अमरत्व को एठी प्रतिष्ठा करिवे। कारण चैलेंज मूर्ति देव माँ को पार्थिव मनुष्य तो चैलेंज सेटा मूर्ति देवंकर से आट दाउ इंडीड सो स्ट्रांग सତରେ कौन तुम्हें जो युक्ति करुच तुम्हें सତରେ कौन से शक्तिशाली ओ सोल सो फ्री तुम्हें कौन एते मुक्त आत्मा and canst thou greater than bright pleasure from my west side flowering boughs yet falter not from thy hard journeying goal। हम कष्ट करी सी रखे दिगरे जाउचे कि जदि सेते मुक्त आत्मा तुम्हें और सेते शक्तिशाली तुमर हृदय ताले तुम्हें कौन करिवो जीवन रे कौन पाइबो प्लेजर सब पाइबो। मोर से पृथ्वी रे भी तुमको फूल बढ़िया तुमको अनुभव हम सब कि सुंदर हम। मीट द वर्ल्ड्स डेंजरस टच एंड नेवर फॉल सो मी दाय स्ट्रेंथ सब पचार तुम शक्ति मत देखा। आम भी मूर्ति देवंकर चैलेंज तो सी है ना ये हाउ स्ट्रांग से पचार सो स्ट्रांग ओ सोल सो फ्री दीटा कथा तंकर तुम्हें से शक्तिशाली और मुक्त आत्मा की प्रथम कंडीशन अमरत्व पे आत्मा मान से पचार तुम्हें एत शक्तिशाली पृथ्वी रे अच्छा तुम्हें से शक्तिशाली और से मुक्त होते तुम्हें सब ये पाइब। शो मी द स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम फ्रॉम माय लॉज से स्ट्रेंथ से शक्ति प्रथम आण मत देखाओ। मीट द वर्स्ट डेंजरस टच एंड नेवर फॉल पचार ये विपद को पृथ्वी विपद को से शक्ति द्वारा आगे सम्मुखीन हुआ तो मृत्यु कहते तुम्हें तो विपद को सम्मुखीन हो भय त्रस्त हो शक्ति को आण पृथ्वी रे डेंजर मान को फेस कर आम चैलेंज मृत्यु देवंकर। बट सावित्री आंसर श्योरली आई शैल फाइंड माँ को तो लव एंड डेथ रे माँ को मृत्यु पर कहते मनुष्य माँ आंसर दौरान पेज नंबर 636
But Savitri answered, surely I shall find among the green and whispering woods of life. He ଗଛ ପତ୍ର ସବୁଜ ଧରିତ୍ରୀରେ ମତେ ସେଇ I shall find ସେ ରାସ୍ତାଟା ପାଇବି। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ମତେ ରଖୁଛ କଣ୍ଡିସନ, ଫ୍ରି ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋଲ୍ ପଚାରୁଛ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋଲ୍ ଆଉ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଓଢୁଛନ୍ତି। ମା ସେଟା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। I shall find, ମା ସେ ସୂତ୍ରଟି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଡେଥ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, so prove the absolute force to the wise gods by choosing earthly joy for self demand. ଆମେ କଣ ଏଇଆ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। For choosing earthly joy for self demand and yet from self and its gross marks live free. ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ଦାବିକୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ତ। By choosing earthly joy for self, ଛୋଟିଆ ସେଲ୍ଫ ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଦାବି କରୁଛେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ, ନା ଆମେ ସେଇ ଫ୍ରି ସୋଲ୍ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିଛେ। Then will I give thee all thy soul's desire. ତାପରେ ବହୁତ କଥା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦେବଙ୍କର ସେ ଅମରତ୍ୱ ଆସିବା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଏବଂ କେତେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେବା, ଯାହାକୁ ମା ନିଜେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏଠି ପାଇଛନ୍ତି। I shall find, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାକୁ ପାଇସାରିକି ଆମକୁ ସେଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ସେ କାମଟି କରିବେ। ଆମେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଆମେ କଣ ଦାବି କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ଭଗବାନଠୁ ଆମେ କଣ ମାଗୁ? ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ମାଗୁ ତ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମାଗ ନା ଅମରତ୍ୱ ମାଗ ବା ଆନନ୍ଦ ମାଗ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ଏ ଜେଣ୍ଡର କଲେକ୍ସନ ଗୁଡିକ, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ସେଲ୍ସ ବହିରୁ। ଆଜି ପେଜ ନମ୍ବର 64 ରେ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନଟି ଥିଲା, ସାଲଭେସନ ଇଜ ଫିଜିକାଲ ସେଡ୍ ମଦର। ମାଗିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଟି ଜଡର ମୁକ୍ତି, କେବଳ ଏଇଟା ଭାବନା କିମ୍ବା ଖାଲି ମନ ପ୍ରାଣର ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଡର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଦ ବଡି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଡର ମୁକ୍ତିରୁ ମାଙ୍କର ଜଡର ରୂପାନ୍ତର, ମାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କଥା ମାଗିଛନ୍ତି। ଦ ବଡି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍। ମାଙ୍କ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମା ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶରୀର ସେଇଆ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶରୀର ସେଇ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଜଡ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଡ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବଡି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍। ଶରୀର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବଡ ସରଳ ଶିଶୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ। ଯାହା ମା ଆମଠୁ ମାଙ୍କର ମେସେଜ ନା, ବି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ବି ହାପି। ବି ସିମ୍ପଲ ହାପି ତ ବୁଝା ନାହିଁ, ବି ସିମ୍ପଲ ତ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ତପସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ହୋଇଯିବା ଏତେ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବଡି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ବା ଯାହା ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଡି ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ଅଛି। and it has that experience so imperatively you understand। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭବଟା ତା ପାଇଁ ପୁରା ଇମ୍ପେରେଟିଭ, କିଛି ତା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଯେ ବଡି ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତାଟି ବା ଶରୀର ଚେତନାଟି ବହୁତ ସରଳ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସରଳ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ସିକ୍, ତାର ଚାହେଁ, ତାର ସିକ୍, ତାର ଆମେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜାଣିବା ସିକ୍ କରୁଛେ, ଚାହୁଁଛେ, ବଡିର ଚାହିଁବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ସିକ୍। ବଡି ଏପରି ଜାଣେ ସେ ସତ୍ୟଙ୍କୁ, ସବୁ କଥାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେ ତାର କିଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଦେୟାର, ସେ ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଦେୟାର, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ। then it wonders why men have not been aware of that। ସିଏ
ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମଣିଷ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଶରୀରରେ, କୋଷ କୋଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଶରୀର। ମଣିଷ କାହିଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖୋଜୁଛି, ତାପରେ କହୁଛି ସେ ୱଣ୍ଡର୍ସ, ଆମରି ଶରୀର ନିଜେ ଆମରି ମନକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। It wonders why men have not been aware of that since the beginning. ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ କାହିଁ ଏ କଥାଟି ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଶରୀର ଭାବୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। It wonders, ଆମେ ତ ଶରୀର ଭାବୁଛି ବା ଜାଣୁଛି, ଆକୁ ତ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଏତେ ସଚେତନ ଯେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛି। ସେ ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ମଣିଷ, ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ମନ। It wonders why have they shut all kinds of things. ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏତେ ଆଡେ କାହିଁ ଯାଉଛି, ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ରିଲିଜିୟନ୍ସ, ଗଡ୍ସ, ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଧର୍ମକୁ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ। ସେ ଯେମିତି ଧର୍ମ କରୁଛି ମଣିଷ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ କାମ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁନି ବା ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତା ଶରୀର। When it is so simple, ଏତେ ସରଳ କଥାଟି ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି, ଶରୀର ସତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। So simple for the body, it is so obvious. ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାଟେ, ପୁଣି ମାନେ ବଡି ପାଇଁ କଥାଟି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି କଣ ନା, ଇଟ୍ସ ସୋ ସିମ୍ପଲ, ସୋ ସିମ୍ପଲ, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ସରଳ। All the mental constructions men have tried to live and realize on earth come to me from. ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେତେ ମାନସିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ, ଧାରଣା ଗୁଡିକ, all the mental constructions men have tried to live and realize, ଯେତେ ମାନସିକ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କମ୍ ଟୁ ମି ଏଭ୍ରି ସାଇଡ୍, ସେ ଧାରଣା ଗୁଡିକ, ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ ମୋ ପାଖେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆସୁଛି। all the great schools, the great ideas, the great realization, the great and then the religions, ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଇଡିଆ ମଣିଷଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକାତ୍ମତାର ଅନୁଭବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକାତ୍ମ ହଉଛି, ସବୁଆଡୁ କେବଳ ଆସୁଛି କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଧାରଣା ଗୁଡିକ, ସେଟା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ରେ ଅଛି, କେତେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, କେତେ ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡିକ ଅଲଗା, ସବୁ ରିଅଲାଇଜେସନ ଗୁଡିକ, ସବୁ ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡିକ ଏଇପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। and then the religion, ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଧର୍ମ ହେଇକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ that still lower down, ଯାହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ମଣିଷ, ଧର୍ମ ଗୁଡା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାର it's still lower down, ତାର ସ୍ତରଟା ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳଉଛି। ଆଇଡିଆଜ ଆସୁଛି, ଫିଲୋସଫି ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରୂପରେ ସେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଟା ଆହୁରି ତଳେ ଅଛି। all of it, oh what childishness, ମା ରିଲିଜିୟନ କୁ କହୁଛନ୍ତି oh what childishness, କେତେ ପିଲାଳିଆମୀ କଥାରେ ମଣିଷ ପଶିଛି। and a kind of certainty deep down in matter, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ, ଜଡ ଭିତରେ କେତେ ଇଆଡେ ଚାଇଲ୍ଡ ରେ ରହିଛି ମଣିଷ, କଣ ନା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧରେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମା ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା ନିଜର ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ଯାଇକି ତ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶରୀର କଣ କରୁଛି, and a kind of certainty deep down in matter, ଏଇ ଜଡର ଗଭୀରରେ ଗୋଟେ kind of certainty, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ରହୁଛି ଜଡ ଭିତରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡେଟ୍ ଟି କହିଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧଟି ରହୁଛି, that the solution is there, ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ରହିଛି। ସେ ମନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମନ ଆଉ ଶରୀର ସତ୍ତା ଭିତରେ।
जे हमर से एक्टिव ब्रेन टा बा आउटवर्ड ब्रेन बा फिजिकल माइंड जहाँ को हमें कहूचे गोटे साधारण मनटा ताक बहुत दूर रे रहउचे फिजिकल टा किंतु शरीर सत्ताटे जाने जे जी मोर डीप डाउन मो शरीर रो गभीर रे जी अछंते मोर समस्त समाधान सेठी अछि सेटा तापर सटिट्यूड हेकी अछि बा निश्चय बोध हेकी रहिछि ता भीतर शरीर सत्ता जुलाई 7 1914 ध्यान प्रार्थना टी पढुचे शांति शांति उत्तरी आसु सारा पृथ्वी ऊपर को अचेतन निद्रार जे शांति आत्म तृप्त जड़तार जे शांति से शांति नुहे माने आमे तले प्रथमे शांति को शांति खोजुचे अचेतन निद्रार जे शांति आत्म तृप्त जड़तार जे शांति ए आत्म तृप्त जड़ता मु सब भाबुचे एटा कोन माने मो जड़ जगत टाको मो जड़ शरीर मो जड़ जिते ता भितरे मु तृप्ति खोजुची ना आ कोन आत्म तृप्त निज को केवल मोर व्यक्तिगत तृप्ति पाई सेगुड़ा खोजुचे शांति को मागुचे ना से शांति नुहे आत्म विस्मृत अज्ञान रे जे शांति अज्ञानतार आत्म विस्मृत मु ताको बुझे परिचे ध्यान रे भी जदि हम सो आत्म विस्मृत किंतु जड़तार आत्म विस्मृत ध्यान रो गोटे एक्टिव पार्ट अछि गोटे आर पटे बे सोइडिया पार्ट भी अछि आत्म विस्मृत सेठी भी किंतु अज्ञानतार आत्म विस्मृत जे शांति से शांति नुहे तामसिक भाराक्रांत उदासीन्य जे शांति तामसिक भाराक्रांत नु शांति खोजुची केतेबेले जते भाराक्रांत हो जाउची टायर्ड हो जाउची जो शांति को खोजे सेतेबेले टिके बस पड़बी टिके बढ़िया रे बसबी टिके पानी पीबी किंतु शांति जेमती भी हम सेतेबेले टायर्ड बेले जो शांति खोजे मागजन सी भी नुह से शांति नुहे मा आछंदे तांको शांति को व्याख्या करछंदे किंतु सर्वक्षम शक्तिर शांति परिपूर्ण सम्मिलन शांति सर्वांगीन जागरण शांति सकल सीमा सकल छायार अपसारण रे जो शांति आसे इट आरंभला मांकर से कथाटे जे गो सॉरी दैट द सॉल्यूशन इज देयर ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी डीप डाउन इन मैटर से जड़र गभीर रे जे अछंती सेठी हमर समस्त समाधान रहिछि सेई कथाटी को ध्यान प्रार्थना मते जा बुझा पड़े आउ काहे के दुख आउ काहे के कष्ट काहे के निदारुण युद्ध काहे के विद्रोह ए निरर्थक रुद्रता बा काहे के अचेतना भारग्रस्त सुप्ति निर्भय रे जागी उठ संघर्ष संवरण कर कलह शांत कर आखि खोली देख हृदय खोली धर एई तो शक्ति रही लोकातर शुद्धि ज्योति बीर्य नहीं रही असीम प्रेम रूपे को रूप रे अछंते एई जे शक्ति रही लोकातर शुद्धि ज्योति बीर्य नहीं रही असीम प्रेम रूपे सामर्थ्य रूपे निसंशय सद्वस्तु रूपे अविच्छिन्न आनंद रूपे परम श्रेय रूपे से वस्तु स्वयंभू अनंत ज्ञानर असीम तृप्ति धारा से अधिकंत आहुरी किछि जहा को कही हुए ना तथापि चिंता जगतर ऊर्ध्वतर लोकरे से सक्रिय जहां को कही हुए ना तथापि चिंता जगतर ऊर्ध्वतर लोकरे से सक्रिय परम रूपांतर शक्ति से पुणी जड़र निश्चेतन गभीरता मध्य से रही अव्यर्थ रोग हारिणी शक्ति रूपे मत यही लाइन टी जेबे भी पढ़िबा भितर आसीथिला पुणी जड़र निश्चेतन गभीरता मध्य रही अव्यर्थ रोग हारिणी शक्ति रूपे कि आम ताकू बुझा पड़ो मनुष्य ताकू व्यवहार करिवो से निश्चित बोधटा केबे आसीबो जे जड़र निश्चेतन रे अव्यर्थ रोग हारिणी शक्ति मा लिखुचंती वाटी आमे ताकू मनरे नै कि कोठी कोठी भी खोजुछु सी कहते कौन ना अव्यर्थ रोग हारिणी शक्ति रूपे सी से जड़र निश्चेतन गभीरता मध्य अच्छा शुण शुण तुम्हें जे जानिबा को चाह देख देख तुम्हें जे देखिबा को चाह आखि खोली देख ई तो शक्ति
ଶୁଣ ଶୁଣ ବୋଧେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଲି ଶୁଣନି ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ କିପରି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ସେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାଣି ଯେ ସିଏ ତଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ଆଉ ନିମ୍ନରୁ ମୋର ସେଟା ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି ମାନେ ନିମ୍ନର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଜାଗରିତ ହବ ସେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହବ ଦିଟାକୁ ଜଏନ୍ ହେବେ ଏ ଦିଟା ହେମିସ୍ପିୟର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଉ ନିମ୍ନତର ଲୋକ ଆଉ ବା ଆମର ଏଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦିଟାକର ମିଳନ ହବ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଜଡର ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରରେ କୋଉଠି ମା ମନ ପ୍ରାଣର ଗଭୀରରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସଲିଡ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ ଭିତରେ that will be sorry oh what force how vainly you have tried go deep enough within ମା କହିଲେ କାହିଁ ଏତେ ନିରର୍ଥକ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକ କରୁଛ କଣ ଫର୍ସ ମା ୱାର୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଳାହଳ ଯାହା ଆମେ ଧର୍ମରେ କରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କୋଳାହଳ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ how vainly you have tried ଏତେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ଗୁଡିକ କରି ଚାଲିଛ go deep enough within ନିଜ ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କର ଯାହା ମାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ stay quiet enough ମାଙ୍କର go deep enough within enough ଟା ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି ବହୁ ଅନ୍ତରର ବହୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଅ stay quiet enough ବହୁତ ନିରବ ରୁହ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଲଗେଇଛନ୍ତି and then that will be ତାପରେ ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଇବ and you can't understand it ତମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ it only has to be ତାକୁ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ହୋଇଯାଇ ହେବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ it only has to be ବିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ କଲେ question ମାଙ୍କୁ but why does one have to go down can't one act on matter from above ମା କହୁଛି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ମା କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କାମ କରିଦବନି କି ନିଜେ କାହିଁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କାମ ହବ ମାଗୁଛନ୍ତି act from above I have been acting from above for more than 30 years ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ କାମ କଲି it changes nothing ମାଗଲେ ସେ କିଛି ବି ବଦଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଶରୀରର it doesn't transform ସେ ରୂପାନ୍ତର ବି କରିପାରିଲାନି to transform means to transform ମାଗଲେ ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ରୂପାନ୍ତର for the transformation one must descend into the body ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡିବ one must descend into the body and that's terrible ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମା କହିଲେ ଭୟଙ୍କର otherwise it will never be transformed ତା ବିନା ଏଇ ରୂପାନ୍ତରଟି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ it will remain as it is ସେ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ରହିଯିବ one can ଜଣେ ପାରିବ you see one can even pose ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମା ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଯାହା କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଭାଷା ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି it will remain as it is one can you see one can even pose as a superman ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଜ କଣ କହିବି ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖେଇବା କି କଣ ପୋଜ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ ସୁପରମ୍ୟାନ ର but it remains up in the air ଏଇ ଯେ ଆମ ଇମାଜିନେସନ ବି ଆମର କଥା ଗୁଡିକ ପଢିବା ଭାବିବାରେ ବି ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଯଦି ଆମକୁ ମାସି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ ମାନେ ବଡି ଲିଙ୍କ ହଉ ବଡି ଭିତରେ ବଡି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା ଲିଙ୍କ ହଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭାବୁଛେ ମାସି ଖରାପ ଭଲ ଦିଟାକୁ ମା ବଡି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡିରେ କଣ କଣ ପାଉଛେ ଇଲନେସ ପାଉଛେ ସବୁ ଆମର ଇରିଟେସନ ଗୁଡା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣର କେମିତି ବଡିକୁ ଓହ୍ଲୁଛି ସବୁ ପଡି ପଡି ଆସିଛେ ଭଲଟା ବି ଏକବାର ସେଇପରି କାମ ଦବ
କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲଟା କେବଳ ଇମାଜିନାରୀ ହେଇକି ଥିବ, ଭାବନାରେ ଥିବ, ସେପରି ମା କହୁଛନ୍ତି ପୋଜ କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ କରାଯାଇପାରିବ ସୁପରମ୍ୟାନର, ବଟ୍ ଇଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇ ହାୱା, କୁହନ୍ତିନି କି କଥାଟା ହାୱା ହେଇଗଲା ବା କାମଟା ହାୱାରେ ରହିବା ଯାଏ। ତାର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶରୀରରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ କଣ ଭାବିକି କରୁଛ, କଣ ଭାବିକି କଣ କାମ କରୁଛ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ କେତେ ବୁଝିଛେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କେମିତି ବୁଝିଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛ ଜମା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୁହେ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦରକାର, ଯେ ମା ରହିବେ, ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର କି, ଯିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। ବା ସିଏ ମୁଁ କହେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ମା ପଢିବା ପାଇଁ ବି ମା ନୁହନ୍ତି ତ, ମା ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କରିନେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ଭାବିକି କରିଛେ ମା ଖାଲି ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ବଡ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଛୋଟଠୁ ବଡ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଯାଉଛି ସେଟା କଣ ତମେ ଭାବିଲ, କାରଣ ସେଟା ବଡି ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କଣ କଣ ଭାବିକି କରୁଛ ବଡି ଜାଣି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖାଉଥିବା ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖାଉଥିବା ମିଥ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏପରି ବି ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟିଏ ଲୋକ, କୌଣସି ମଣିଷ ନ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ସର୍ବସକ୍ଷମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିକି କରୁଛ ବଡି ତାକୁ ଜାଣି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନହେଲେ କଣ କରିବ, ତମେ ସୁପରମ୍ୟାନ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହାୱା, ଏ ରିମେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ରିଅଲ ଥିଙ୍ଗ। ସେଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ଇନ୍ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। କେମିତି ଆସିବ ସେ ମଣିଷଟା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ କେମିତି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜଟା ମଣିଷର? ସେଟା ତ ଗୋଟେ ରିଅଲ କଥାଟା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଅଲଟାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, one can even pose as a superman, but it remains up in the air, it's not the real thing। ଆମ ଭାବନାରେ ରହିଗଲେ କଥା ଗୁଡିକ ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁକୁ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡି ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆଉ କର୍ମଟି ରୂପ ନବ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବଡି ହିଁ ଇଭଲ୍ଭ ହଉଛି ହବ। କେବଳ ସିଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଛେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ମକୁ। କାରଣ ମାଇଭିନ୍ ଲେଖିଲେ କଣ, ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ୍ ପ୍ରେୟାର। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କାମ କଲା ବେଳକୁ ବଡି ସବୁ କଥା ଜାଣିବ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସବୁ ସଚେତନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକା ସେପରି କର୍ମ କରିବ। ଏଠି ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡକୁ ଇଭଲ୍ଭ ହବ। These positions, the spiritual and the materialistic positions, if we may say, which consider themselves exclusive, ଯାହା କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଗଲା ଥର, ଏ ଯୋଉ ଜଡବାଦୀର ନାସ୍ତି ଆଉ ଆଥେଇଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ତ୍ୟାଗ, ସେ ଡେନିଏଲ ସେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ମାନେ ତା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନର, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ। ଜଡବାଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଜଡର କାମ ଏଠି କରୁଛି, ଏପଟେ ଯାହା ଯେମିତି ସେ ଦେଖୁଛି ନିଜକୁ, ସେ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବୁଛି, ଏପଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ବି ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବୁଛି। and so each one denies the other's value from the angle of truth। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ପାଖରେ ଦିଟି, ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛେ ନଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ପଢୁଛେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିଟାକେ ମିଶିବେ ଯାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦିଟାକ, ଯିଏ ଗୋଟିକୁ ହିଁ ଧରି ରଖୁଛି ବିଶେଷ ଭାବିକି, ସିଏ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା ଏ କଥାଟିକୁ, ସେଟା ପରମ ଚରମ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆର୍ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍, ସେ ଅଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ଖାଲି ଯିଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ବୁଝିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ବି କରିବ ମ୍ୟାଟର ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ କଣ କରିବ, ମ୍ୟାଟରକୁ ଜଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବିକି ସ୍ପିରିଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦବ, ସିଏ ବି ତା ପାଇଁ ଅଯଥେଷ୍ଟ ହବ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ନେବେ, ମ୍ୟାଟରକୁ ନିମ୍ନ ଭାବିଦେବେ ବା ଛାଡିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ। And not only because neither one will accept the other, but because even accepting and uniting them both
is not enough to solve the problem. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦି ଜଣ ଛାଡିଦେଲେ ତ ସେଠି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି ସେ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦି ଜଣ ଯଦି ମିଶି ବି ଗଲେ uniting them both is not enough to solve the problem. ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଯିବେ ସିଏ ବି ପୁରା sufficient ହେଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? It is something else, a third position which is not the consequence of these two, but which is something to be discovered, which will probably open the door to total knowledge. ମାଗୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେଟା ଗୋଟେ ଯେ 3D ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଡାଇମେନସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦି ଜଣ ଯଦି ମିଶି ବି ଯିବେ ତାପରେ ବି ସେ କଣ ହେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଡାଇମେନସନରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ରହିବ, ଯାହା ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। But which is something to be discovered, which will probably open the door to total knowledge, and it's this something we are seeking. ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ something ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଏ ଦିଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛେ। We are seeking that something, perhaps not only seeking, perhaps it is in the making. ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ something ଟା ଆମେ ଯୋଉ seek କରୁଛେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମାଙ୍କର, କଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥରେ ଅଛି, ମା ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ଜଡର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ ସ୍ପିରିଟ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଉ କାମଟା ସେଇଟା ସେ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷଟି, ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଯିଏ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ସେ ମେକିଂ ରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। perhaps not only seeking, perhaps it is in the making, ସେ ତାକୁ ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି। a new physiological position in matter। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଟା କଣ, ମା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ କଣ କରିବା କି ଆତ୍ମା କହିଦେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କୋଉ କଣ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଏପଟେ ମ୍ୟାଟର କହୁଛେ ଦିଟା ଜିନିଷ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ମା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପୋଜିସନ ଇନ ମ୍ୟାଟର। ମା ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ନା 1900 କେତେ ମୋର ମନେ 60 କେତେ ପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଡାଲିଛି ରଖିଛି, କଣ ଅତି ମାସ ଚିପ୍, ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେ ନିଜେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ନୁହେଁ, ଗଢୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଯାହା କଣ ମୋର ଏବେ ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି, ଯାହା ଏଇଠି ଅଛି ସିଏ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିବେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକା, ଆମେ ତ ବୁଝି ସାରିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ନ୍ୟୁ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପୋଜିସନ ଇନ ମ୍ୟାଟର, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଶରୀରଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ମାଗୁଛୁ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଫିଲୋସଫିକାଲ ପୋଜିସନ, ସେଟା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢୁଥିବା, କେମିତି ବୁଝୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନେଇକି, ଖାଲି ପଢିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ହେଲେ ମା ତ କହିଦେଲେ ଫିଲୋସଫିକାଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପଢିବା ବୁଝିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢିବା ବୁଝିବା ପରେ କେବଳ ପଢିବା ବୁଝିବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ସେ ରହିଗଲେ, ମା ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଫିଲୋସଫିକାଲ। no longer philosophical position with its so called materialism and spiritualism, which are only the obverse and reverse of the same false। ଯଦି କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଆଉ କେବଳ ମେଟେରିଆଲିଜିମ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଟ୍ରୁଥ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦୂର ଦୂର ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ କେବଳ ସ୍ପିରିଟ ବା କେବଳ ମ୍ୟାଟର କୁ ଧରୁଛି, ସେଇ ସତ୍ୟର ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ର ଦୁଇ ପଟ, ଅଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ସ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ଅଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ସ ଅଫ ଦ ଫଲ୍ସ vision of matter, but a position of the body in the body which will change all the laws। ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେଇଟା ମେନ୍ କଥାଟା ଏଠି। ସେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ବହୁ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର ଅବିକା ବଦଳିବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଫର୍ମାଟ ହେଇଗଲା ପୁରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ
1950 ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆମେ ତ କେତେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ମୁଁ ବା କେତେ କ'ଣ ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଣିଲେ ଏଇଠି ରଖିଲା ଓକେ, ସେ ନିଜେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟରକୁ, କାହା ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ନାହାନ୍ତି। ୟୁ ମୋ ସରି will change all the laws of the world। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଣାର ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡା ବଦଳେଇ ଦେବେ। ସେ ବଡି ଭିତରେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ, ବଡି ମାନେ ଆମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଜଡ ଜଗତରେ ଆସିକି ସେ ନିଜେ ରହିଲେ, ରହିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, but a position of the body in the body which will change all the laws of the old frame of reference। ଆଜି ଯାଏ ଶରୀରଗତ ଯେତେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ frame of reference ଯାହା ଆମେ ଯେମିତି ଜଡକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆମ ଆଦର୍ଶ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡା ଯାହା, ତାକୁ ସବୁ ସେ will change all the laws, ସବୁ ନିୟମ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ସେ ନିଜେ ରହିଲେ ଜଡରେ ଆଉ ନିଜେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଏ ନ୍ୟୁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ଏଇଠି ଲାଇଫ କ୍ଲାସରେ, ଆରେ କୋଉ ସିଡ୍ ରହିଲେ କୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର କ୍ଲାସଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଜିରାଟା ରଖିଦେବେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଜିରାର ପୋକ, ଆଉ ଧନିଆଟା ରଖିଦେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ଦ କରିକି, ଧନିଆର ପୋକ, ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆସିବେ। ଫର୍ମ ଗୁଡା ସବୁର ପୋକଙ୍କର ଆକାର ବା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଫର୍ମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରିଭର୍ସ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୀତର ଯାହା ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଆମ ଧାରଣା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭର୍ସ କରିଦେବେ, ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ରହିକି ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ଏମିତି ଫର୍ମକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ବଦଳଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର ବଦଳିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇଫକୁ ରଖିବେ, ଜଷ୍ଟ ଅଟ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ, କ'ଣ ସେଟା କେମିତି ହବ, a new mode of life in matter which will reorganize matter through its own power। ଏଇଟା କରିବେ, reorganize, ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିବେ ମ୍ୟାଟରକୁ। ସେ କାମ କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ମାନସ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନୁହେଁ, 1950ରୁ ବୋଧହୁଏ କି 56ରୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଫିଜିକାଲି ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟର ଅବସ୍ଥାଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଆମ ଜଡର ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲେଣି, କୋଉ ଏଜରେ, କୋଉ ଧାରରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି। ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରକୁ କାଲି ଯଦିଓ କେବଳ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଯେ କେତେ ଦୂର କହିବାକୁ ସମୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କେବଳ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଚିପ୍, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ଟା 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ASML ମାରିଲେ ସେ ଆସୁଛି। ସେ ASML ମାନେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲରେ, ସେ ଆପେ ସେଟା ସେୟାର ହେଇଯିବ। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ଲାଗିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇଥିଲା, ଚିପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଚିପ୍ଟା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଚିପ୍ଟା ସେ କେମିତି ଆଣିଲେ, 30 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହଉଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିପାରିନି, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥାଟା କହିଲେ, ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଟୁ କମ୍ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ର ୱେଭଲେନ୍ଥ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବ କିପରି? ଯାହାବି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଯେ ସିଏ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚିପ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଚିପ୍ଟା ହଉଛି 100ଟା ଲେୟାର। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଲି ଦେଖୁଥାଏ, 100ଟା ଲେୟାର, ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଗୋଟେ ସିଟି, ମାନେ ସେତିକି ବଡ ସେଟା। ସେ ତାକୁ କେତେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ, କେତେ ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ରହିବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ ଦେଖିବେ, ASML। ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଆମେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ରେ କାଟିବା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖେ ଅଛି କି? ଲେଜର ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ସେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ସେ ଭିଡିଓଟି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମେନ୍ 3 ଜଣ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅଟି ମତେ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାଣିବି। ସିଏ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ମା କାଲି ଏମିତି କଲେ, ମତେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଯେମିତି ହଉ
भगवान भगवान स्पिरिट छुंती सी साइंटिस्ट कथा कहे से साइंटिस्ट कथा कौ कौ भावुए मैं कल देखुए किसी भाविनी से साइंटिस्ट निजे कहीदेले गोटे जगार पहुंचिकी जोटा मुझे सब कन्विन्स करने को मो पिला को चाहे जे सब बाहर भी साइंटिस्ट भी भगवान को डाकती ये कहे से जहा सी कहले जे गोटे टाइम रे मते लागिला जे एटा हेई परिबो नै हम तीन जण चर्च को गलु कैंडल तीनटा लगेलु आसला पर से कामटा हो जाइथिला से तो सेटा कहले मते बहुत खाली मां को मु कृतज्ञ हंदी मो पिला को स्पिरिट टच मिलू मिलू जोटा मु प्रार्थना करथिली से बहुत साइंटिस्ट मान को भल पाए साइंस को बहुत भल पाए किंतु स्पिरिट टच टा केमती सेही माने कहले मिलिबो तो से खाली सेटा ही घटिला से तो कहले सेटा जे कथा को एक्सप्रेस कर परिबे नै मते एते खुशी रही माँ एवरी सिंसियर प्रेयर इज ग्रांटेड से केवल साइंस और साइंटिस्ट मान भल पाए मत लगे कहीं भगवान को कहीं मानु ना मैंने भगवान अच्छे माने से जदिव कि एमती फॉर्मेट रे नुहे भगवान जे तांको ही हेल्प करती कम गुड़िक सेमती घटे जार नस्तिक बिंग रे माँ प्रभु वर्णना दौरान आम जहाँ पढ़ुचे ताले से पर घटिला से जेते मत के अलग कथा से गोटे किंतु से ASML जो साइंटिस्ट 30 वर्ष तापर से गोटे कथा कहले गले 30 वर्ष वर्थफुल आम यदि 30 वर्ष लगे बहुत कम टाइम देचु एते बड़ जिनसटा हो पारा सक्सेस एबे से 100टा लेयर रो से चिपटी एबर आपण मनते बहुत ये पण जानिथि बर मु फर्स्ट टाइम कल जानते 100टा लेयर रो चिप गोटे चिप रे माने माने गोटे 6टा एटम रो जगह भी माने 6टा एटम जदी से रही जीवो से डिसफिगर्ड मान से काम दबन कितने माइन्यूट काम होची मते लागुते मैटर विल रिवेल स्पिरिट्स फेस मते किन सपोर्ट खेल छुनते मैटर विल रिवेल स्पिरिट्स फेस मैं प्रभु कहिसंती मैटर सिटी पे पहुंच गेलानी सिटी सेति केवल मैं कहते कौन जे मैटर बट ए पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हिच विल रीऑर्गेनाइज मैटर थ्रू इट्स ओन पावर से निजे आम मैटर को सब सेटा लगिला काली जदि एटा को देखा को से घटवा को जे मैटर विल रीऑर्गेनाइज से कहीं विश्वास न करवा पर भी से चिप आसी से जगह पहुंचला जो से कौन से लाइट वेवलेंथ कौन है मुझे बुझीपारि नहीं कहीपरि नहीं पुणी से कम है मत लगला रीऑर्गेनाइज मैटर प्रभु लिखुं मैटर केमती रीऑर्गेनाइज हो जाऊँ पुणी आम बॉडी कौन बड़ कथा जड़ स्टील प्लेट उपर जहाँ भी से कौन केमती बना जाऊँ देखते जदि सी ये पलैलाणी आम बॉडी कौन असंभव से सब किसी अच्छा कारण सी निजे निजक रीऑर्गेनाइज कर लगे थ्रू इट्स ओन पावर एंड फाइनली चेंज ए डेथ तापर लास्ट में कहते एमती रीऑर्गेनाइज कर दो आम कम नुहे आम केवल विश्वास रखा सी निजे रीऑर्गेनाइज आम केवल सुप्रामेंटल को विश्वास करवा भाविया पढ़ा कहवा भल पाइबा एमती करू करू कौन हम सी निजे निजक रीऑर्गेनाइज करे एंड फाइनली चेंज डेथ सी मृत्यु को बदल देवे फॉर डेथ वाज ओनली द रिवर्स साइड ऑफ दिस लाइफ कारण जमती रिवर्स साइड है से रही से कहते केवल यहाँ गोटे रिवर्स साइड गोटे विपरीत पक्षटी जीवन जस्ट एज द अदर साइड ऑफ द एक्वेटिक बाउल वाज नॉट एट द एंड आम जो प्रथम माँ ये बईटी जो लिखुते कौन गोटे गोटे जार भितर पानी रे बाउल भितर गोटे फिश अच्छी पृथ्वीटा से फिश बाउलटा हो जाता बाहर एडे बड़ पृथ्वी अच्छी आम भी अपेक्षा करती पृथ्वी अति मानस पृथ्वी अति मानस जगत एवं विल दिस पावर विल रीऑर्गेनाइज मैटर एंड फाइनली चेंज डेथ जस्ट एज अदर साइड ऑफ द एक्वेटिक बाउल बट द बिगिनिंग ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ इन मैटर से आप आरंभ करदे से प्रोसेसटा जे फॉर्म ऑफ लाइफ इन मैटर से मैटर को बदल बदल चली भर जीवनटा बदल बदल चली यहीपर बुझी क्षमा करेंगे जहाँ भूल पाई समस्त मोर बहुत बहुत कृतज्ञता माँ को एक बार मोर आनंदर कृतज्ञता माँ कौन मु बुझुची जना नहीं कौन कहूँ मत जना नहीं किंतु अपांग प्रेयर पढ़ी केवल आनंद 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 समस्त वंदे मातरम प्रणाम।